Okay, good morning, everyone. Today, thank you. Okay, right. So, is your screen visible? Yes, sir. Okay, right. Let us start continuity. Let us start continuity. So, the definition of continuous function. A function f of x is said to be continuous at x equals a if limit of f of x as x tends to a exists. Second condition is f of a exists. Third condition is the most important condition, that is limit of f of x as x tends to a equals f of a. So we say that a function is continuous at a point x equals a. First condition, if you take the limit of f of x as x tends to a, that should exist, and there should be some finite number. And another condition is f of a exists. If you put x equals exactly x equals a, that is f of a, that should exist. Next, the third condition, limiting value of the function should be equal to value of the function at x equals a. That is, limiting value is limit of f of x as x tends to a should necessarily be equal to f of a. If this were to be the case, then we say that the function is continuous. Okay. Examples. Discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function, and the function is given to be minus x square for x less than or equal to 0 and 5x minus 4 for 0 less than x less than or equal to 1, and it has another value 4x square minus 3x for x lying between 1 and 2, that is 1 less than x less than or equal to 2, and 3x plus 4 for x greater than or equal to 2. We have to examine the continuity of this function at x equals 0, at x equals 1, x equals 2. So three problems are included in one problem. That is, we have to, in this problem f of x, we have to verify whether it's continuous at x equals 0 first, next at x equals 1, next at x equals 2. That is, 3 points are given. So we have to verify the continuity of the function at these 3 points, 0, 1, and 2. Function has many values. It has 4 values. Minus x square is one value. 5x minus 4 has another value. 4x square minus 3x is another value. 3x plus 4, that is the fourth value for different values of x. That is, for x less than or equal to 0, it has minus x square. For x lying between 0 and 1, its value is 5x minus 4. For x lying between 1 and 2, its value is 4x square minus 3x. For x greater than or equal to 2, its value is 3x plus 4. So depending upon the value of x, you have to find the continuity of this function at x equals 0, x equals 1, and x equals 2. Solution. First, we shall take at x equals 0. First, we shall find the left-hand limit, because we require limit of f of x as x tends to 0 and also f of 0. First, we shall find limit, left-hand limit. How left-hand limit is defined? Limit of f of 0 minus h as h tends to 0. This is how we can find the left-hand limit. F of 0 minus h as h tends to 0, because left of 0, you have to take left of 0. Next, in the right-hand limit, you have to take right of 0, because at x equals 0, this is. To the left of 0, that is x less than 0, which value should be taken? For x less than 0, first value is there. X less than 0, you have to take minus x square. You have to take minus x square. But you have to replace x by what? 0 minus h. So in minus x square, you have to replace x by 0 minus h. You will get minus of 0 minus h whole square. You have to take minus x square, because for x less than 0, 0 minus, left-hand limit is to the left of 0. Therefore, left of 0 is nothing but x less than 0. Its value is minus x square. So it is minus 0 minus h whole square. Put h equals 0 next, because you have to take the limit as h tends to 0. If you put h equals 0, you will get 0. So left-hand limit is 0. Let us take right-hand limit now. Right-hand limit is RHL, limit of f of 0 plus h as h tends to 0. It is a formula for this. To the right of 0. So right of 0 is 0 less than x. Idana right in the odidre x greater than 0 agutte. Second one is the second value.
5x minus 4. ಅದಕ್ಕೆ 0 less than x ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ x greater than 0. x greater than 0 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. x greater than 0 ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ x less than 0. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ 0 less than x ಅಂದರೆ x is greater than 0 ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಓದಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ x greater than 0. x greater than 0 ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ? 5x minus 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ 5x minus 4. 0 less than x ಅಂದರೆ x is greater than 0. ಅವಾಗ 5x minus 4 ಅಲ್ಲಿ x ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 0 plus h ಬರೀಬೇಕು. x ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 0 plus h ಬರೆದ್ರೆ 5 into 0 plus h minus 4 h ಲಿಮಿಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. h ಇರಲ್ಲ, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. h equals 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ you will get minus 4. This is right hand limit. Notice that left hand limit is not equal to right hand limit. ಅದರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇವು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ as extends to a and extends to 0 does not exist. ಆದ್ದರಿಂದ the function is not continuous at x equals to 0. Continuous ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ left hand limit right hand limit ಎರಡು equal ಆಗುತ್ತೆ. Yes, ಹೇಳಿ. Yes, ಅಲ್ಲಿ x equal to 0 ಅಂತಿಲ್ವಾ ಸರ್? yes, at x equals 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅದು x is greater than 0 ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. x is greater than 0 ನೇ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ ಅದು. 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ 0. ರೈಟ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ x ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೆ. 0 ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿದಾಗ x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ರೆ x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರ ನೀವು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ 0. 0 ಪ್ಲಸ್ ಅದು. 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ 0. ರೈಟ್ ಆಫ್ 0 ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? 5x minus 4 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ 5 into 0 plus h minus 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ x ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0 plus h. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0 minus h. ದೇರ್ಫೋರ್ h 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ minus 4. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes sir. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus h. ಅಲ್ಲಿ 0 minus h ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minus h. ಎಲ್ಲಿ 1 minus ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದು? 5x minus 4. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 5x minus 4 ತಗೋಬೇಕು. 5x minus 4 ಅಲ್ಲಿ x ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 1 minus h ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 1 minus h ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ತಾನೇ ಅದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 1 minus h, ರೈಟ್ ಆಫ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 1 plus h. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ h tends to 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. h ಇರಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 into 1 5 minus 4 you will get 1. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is 1. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋಣ. f of 1 plus h ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ 1 ತಗೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಹುಡುಕಿ ಹೇಳಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? 4x square 4x square minus 3x. yes, very good. ಸೊ x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. 4x square minus 3x ತಗೋಬೇಕು. x ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ f ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? f ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 plus h ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ 1 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ x ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 4x square minus 3x ಅಲ್ಲಿ x ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 1 plus h ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ h ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ. h ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು. 1 square is 1, 4 ಆಯ್ತು.
h is 0 ಕೊಟ್ಟರೆ -3 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4 minus 3 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಓ ಹಿಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅದರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ ಮೊದಲನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 5x minus 4. Yes, 5x minus 4. Good. Thank you. So 5x minus 4 ಅನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ x ಇರಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಇರಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 into 1 ಅಂದ್ರೆ 5 minus 4 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 is 1. ಸೊ we have got ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಬಂದಿದೆಯಾ? 2 ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಬಂದಿದೆ, ಲಿಮಿಟು ಕೂಡ 1 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 1 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದಾಗ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 4x square minus 3x. Yes, 4x square minus 3x. Yes. So this is 4x square minus 2x. 4x replace ಮಾಡಿ 2 minus h. Left of 2 ಆದ್ರಿಂದ 2 minus h. 2 minus h replace ಮಾಡ್ತೀರಾ 4x square minus 3x ಅಲ್ಲಿ x replace ಮಾಡಿ 2 minus h ಬರೆದು ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0 ಮಾಡಿದಾಗ 2 square ಅಂದ್ರೆ 4. 4 into 4 16 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ h 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 into 2 6 ಆಯ್ತು. 16 minus 6. Therefore it is 10. By putting h equals 0 you will get 10. Right hand limit is to the right of 2. Right of 2 andre greater than 2 ಹುಡುಕಬೇಕು. ಈಗ greater than 2 ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ. 3x plus 4. Yes, 3x plus 4 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ x ಇರಲಿ 2 plus h ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 into 2 plus h plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. h ಇರಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 plus 4. h ಇರಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 2 6 plus 4 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕೀಗ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಅಂದಾಗ x equals 2 ಅಂದಾಗ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 3x plus 4. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ 4x square minus 3. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗ x equals 2 ನ 4x square minus 3x ಅಲ್ಲಿ x equals 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಅಲ್ಲಿ x equals 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10. ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಆ 3x plus 4 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? x equals 2. 10. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ನೀವೀಗ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್, ನಾನು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ 3x plus 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. x equals 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 into 2 6 plus 4 10. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು. ಯಾವುದು? ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 10, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲಿಮಿಟು ಕೂಡ 10 ಬಂದಿದೆ.
ಎಫ್ ಆಫ್ ಟೂನು 10 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್. ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. Therefore, f of x is continuous at x equals 2. Next, take another problem. Discuss the continuity at x equals 2, f of x equals 1 plus x for x less than or equal to 2, 5 minus x for x greater than or equal to 2. Again, two values are given here. Let us verify this. Left hand limit is limit of f of x as x tends to 2 minus. Higu baribodu helide. 2 minus andre left of 2 gottagli anta. So f of 2 minus h as h tends to 0. 2 minus h andre left of 2 tagobeku. Left of 2 andre x less than 2 tagobeku. X less than 2 is the value 1 plus x anta kottide illi. So therefore 1 plus 2 minus h, you have to replace x by 2 minus h. H irali 0 substitute ಮಾಡಬೇಕು because h tends to 0 ಇದೆ. You will get 1 plus 2 equal to 3. So left hand limit is 3. Right hand limit is as limit f of x, x tends to 2 plus. Therefore it is f of 2 plus h. X greater than 2 ತಗೋಬೇಕು. X greater than 2 ಇರೋದಿಲ್ಲಿ 5 minus x value. Therefore x replace ಮಾಡಿ 2 plus h ಬರಿಬೇಕು. 5 minus of 2 plus h. h 0 substitute ಮಾಡಿದರೆ 5 minus 2 is 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 is 3. ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 is x equals 2 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳಿ? x equals ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 plus 1 3 ಬರುತ್ತೆ. 5 minus 2 3 ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 is 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ x equals 2. Next, properties of continuous function. Properties of continuous function. So under that, a function f of x is said to be bounded below. Before that property, we have to deal some of the definitions here. First definition is a function f of x is said to be bounded below in a set S of real numbers if there exists, that is fm, small m, such that f of x is greater than or equal to m for every x belonging to S. Remember here m is a real number. A function f of x is said to be bounded below. The result here is bounded below definition. This is, so this is bounded below. So in a set S of real numbers, if f of x is greater than or equal to m, the meaning of this is ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫಂಕ್ಷನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್. ಅದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ತೇನೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, 2 ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. Closed interval 1, 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ it contains all those real numbers x such that x lies between 1 and 2 and it includes 1 and 2 also. 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಹೋಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ 1.5 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1.5 ಅಂದ್ರೆ 3/2, ಅದು 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. 1/4 ಅದು ಇದೆ. 1.7 ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯನೇ ಇದೆ. 1.8 ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯನೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಕೂಡ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1, 2 ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 1, 1.5, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58 ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 2x + 3 ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೀರಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು ಫಾರ್ ಎವರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇದರ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ.
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. $1.5. 1.5 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ತಾನೆ. ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ಅಂದ್ರೆ 3/2. 3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ. 3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9/4. 9/4 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯ. 3/8 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3/8 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ? Nine by 6. 3/8 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ 3/8. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 3/8 ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 7/4 ಅದು ಆ ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯ Yes, sir. ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 7/4 ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅದು 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ. 7/4 ಅಂದ್ರೆ 49/16. 49/16 ಅಂದ್ರೆ 7/4 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. 49/4 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ 49/4 ಅನ್ನೋದು 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನಾ? Yes, sir. Yes, actually 49/4 ಅಂದ್ರೆ what you will get? 3.0. 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಂ. ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ ಎಂ. What is that m? M is 1. So all the values in that interval is bounded below. ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಈ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅನ್ನ ಈ m ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಈಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. 1.1. 1.1. ಇಲ್ಲ, 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯ 1ನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, 2ನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ನಂಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 1 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1. ಅದೇ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್? m. ಸ್ಮಾಲ್ m is 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ is bounded below. Next, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/x ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋ ಬದಲು 1/x ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ತಗೋತಿ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆವಾಗ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊನೆ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊನೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 2 ಅಲ್ವಾ? 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 2. 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ x² x³ x raised to 4
ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ 2x + 3 ಇದ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು 2x + 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು 2x + 3 ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ 5. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ 2 + 3 5 ಬರುತ್ತೆ. 2x + 3 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್, ಆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x equals x square is bounded below ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, another definition. A function f of x is said to be bounded above in a set S of real numbers if f of x is less than or equal to m for every x belonging to S. Note on the definition there. Bounded below ge f of x greater than or equal to m. Bounded below ge bounded above ge f of x less than or equal to n. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. S equals 1, 2. What is x? It is x lying between 1 and 2. ಈ ಸೆಟ್ S 1, 2ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು 3, 4 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 3, 8 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ 0, 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, 0, 1 ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದಾಗ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ 1 and 2 ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಗೋಬಹುದು. f of x equals x cube for every x belonging to S. Now f of x ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ 1.5 ಕೊಡೋಣ, 1.5 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 8ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್. 1.5 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, 1.75 ಕೊಡಿ. 1.75 ಅನ್ನೋದು 1 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? 1.75 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 8ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1.75 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 8ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 8. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸು 8ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ ವಾಟ್? ಇದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ 1. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ 1 ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ 1, ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಬೈ ಎಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್. ಇದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ, 1, 2 ಕೊಡೋ ಬದಲು 0, 1 ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ 3, 8 ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ 3, 7 ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ 2, 4 ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬದಲು 2x ಕೊಡಿ, 2x + 3 ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ x - 1 ಕೊಡಿ, x + 2 ಕೊಡಿ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್, ಅದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ f of x is less than or equal to 8. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಕ್ಯೂಬ್ is 8. So it is bounded above. Next, a function f of x is said to be bounded if it is both bounded above, bounded below. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬೋನೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ಮು ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ಮು ಇರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ x + 3 ಫಾರ್ ಎವರಿ x ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು 1, 2. Or f of x is x + 3 for every x belonging to 1, 2. ಈಗ f of x less than or equal to what? ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 + 3 5. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 + 3. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 + 3 4 ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂದರೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 4. ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 5. Andre it is both bounded above and also bounded below. Therefore, the function f of x is bounded in 1, 2. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
It is not bounded above, bounded below, no outbound. For example, f of x equals 1 by x. For every x belonging to 0, 1 anta idre, it is not bounded above and bounded below, hence it is not bounded. F of x for every x belonging to 0, 1. So it is like this. Okay, we have some more remarks and some more properties of continuous functions, but Zoom is not permitting me because Zoom time is over. So I conclude this meeting. Thank you one and all. Thank you. Do you have any doubts? No, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. No, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.